ओम शांति 6 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे वर्तमान तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुमको एही ठारे रही नुआ दुनिया को मने पकाइबाकू हेबो एवं आत्मा को पवित्र करिबाकू पड़िबो। वर्तमान तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुमको एही ठारे रही नुआ दुनिया को मने पकाइबाकू हेबो एवं आत्मा को पवित्र करिबाकू पड़िबो। प्रश्न बाबा तुम मानकू एपरी केउ ज्ञान देले जहा द्वारा तुमर बुद्धिर ताला खोलीगला? बाबा तुम मानकू एपरी केउ ज्ञान देले जहा द्वारा तुमर बुद्धिर ताला खोलीगला? उत्तर बाबा एही बेहद अर्थात अविनाशी एवं अनादि ड्रामार एपरी ज्ञान देले जहा द्वारा बुद्धि रे जो गडरेजर ताला लागिथिला ताहा खोलीगला। पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि होईगलु। बाबा ज्ञान देइछंती जे एही ड्रामा रे प्रत्येक अभिनेतांकर स्वतंत्र एवं अनादि पाठ रहिछि। जिए कल्प पूर्वे जेतिकी पढ़िथिले से एबे मध्य सेतिकी पढ़िबे। पुरुषार्थ करी निजर वर्षा अर्थात संपत्ति नेबे। ओम शांति। आत्मिक पिलामानंकु आत्मिक पिता शिक्षा देउछंती। जेबे ठारू बाबा होइछंती सेबे ठारू ही टीचर होइछंती। सेबे ठारू ही पुणी सद्गुरु रूपरे शिक्षा मध्य देउछंती। तेणु पिला माने एकथा बुझी पारुछंती जेतेबेले से बापा टीचर गुरु अटंती तेबे सीए छोट पिला तो नुहंती ना। सीए उच्चरु उच्च बड़रु बड़ अटंती। बाबा जानिछंती एमाने समस्ते मोर पिला। ड्रामार प्लान अनुसार तुमे माने मोते डाकिछ एठाको आस आसी आमको पावन दुनिया को नहीं चल, किंतु किछि भी बुझु नाहंती। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे पवित्र दुनिया सत्य जुग को एवं पतित दुनिया कली जुग को कुहा जाए। एक कथा मध्य कही थांती जे आमको रावणर जेल रु उद्धार करी दुखरु मुक्त करी निजर शांति धाम सुख धाम को नहीं चल। तेबे दुईटी जाक नाम बहुत भल, मुक्ति जीवन मुक्ति अथवा शांति धाम सुख धाम। तुम मानक व्यतीत आउ कहा बुद्धि रे नाही जे शांति धाम केउठी एवं सुख धाम केउठी थाए। बिल्कुल अज्ञानी अटंती। तुमर लक्ष्य उद्देश्य ही हेउछि बुद्धिमान हेबा। एही लक्ष्य और उद्देश्य हेउछि अज्ञानी मानक पाई, जेउ मानको कि एमानक सदृश ज्ञानवान हेबाकू हेबो, समस्तंकु शिखाइबाकू हेबो। मनुष्यरु देवता हेबा ही हेउछि आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। एहा हेला मनुष्य मानकर सृष्टि, ताहा हेउछि देवता मानकर सृष्टि। सत्य जुग हेला देवता मानकर सृष्टि। तेबे निश्चित भावरे मनुष्य मानकर सृष्टि कलिजुग होइथिबो। एबे तुमको मनुष्यरु देवता हेबाकू पड़िबो। तेणु निश्चित पुरुषोत्तम संगम जुग मध्य थिबो। सेमाने हेउछंती देवता, एमाने हेउछंती मनुष्य। देवता माने हेले बुद्धिमान। तेबे सेमानकू बाबा ही एपरि समझदार अर्थात ज्ञानवान कराइछंती। बाबा जे कि विश्वर मालिक अटंती। जदिओ मालिक हुअंती नहीं परंतु गायन तो करा जाए ना। सी हेउछंती बेहद्र पिता, बेहद्र सुखदाता। सही बेहद्र सुख होई थाए नुआ दुनिया रे एवं बेहद्र दुख होई थाए पुराना दुनिया रे। देवता मानकर चित्र मध्य तुम सम्मुख रे रहिछि एवं तांकर गायन मध्य रहिछि। आजिकाली तो पांच भूतंकु मध्य पूजा करुछंती। एबे बाबा तुम मानकु बुझाउछंती जे तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुम मानक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे जानिछंती जे
ଆମର ଗୋଟିଏ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନର୍କରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ତେବେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଏହି କଥା ଶିବ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ, ଏକଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦ ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ତାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଶିବରାତ୍ରି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ପଢ଼ିବେ। ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ ସେ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେହିପରି ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ପୂରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ, ପୁଣି ତୁମର ପତନ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମାଳା ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। କେଉଁ ସମୟରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହା କାଲି ଦେଖିଥିବେ। ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା। ଏହା ପୁଣି ବେହଦ୍ର ଏବଂ କାଲିର ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କାଲି ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି, ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଇଥିଲ, ପୁଣି ହରାଇଲ। ସେହି ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ବୁଝୁଛ। ଆଜିର ଭାରତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସିଏ ନର୍କରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଏହି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମାକୁ ଯଦି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯିବ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତେଜ କରାଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ତୁମେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିନଥାଏ। ମୋର ପାଠ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କରିବା। ସେଠାରେ ତ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦିଅ। ତେବେ ତୁମକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ପୁଣି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଅ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାରାଡାଇସ୍ ଡିଟି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଡେଭିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ଶେଷ, ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଆଦିର ହେଉଛି ଏହା ସଙ୍ଗମ। ଏହି କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ଏକଥା ଆଉ କାହା ମୁଖରୁ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହାଙ୍କର ମୁଖ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଖ କାହାର ନେବେ, ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କାହା ଉପରେ ସବାରି ହେବେ? ଯେପରି ତୁମ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ସବାର ହୋଇଛି ନା, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ସବାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ପ୍ରେରଣାର ତ ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ନୋଟ୍ କର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ନଲେଜ ରହିଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ନଲେଜକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୁହାଯାଏ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ ନା? ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛି। ତୁମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କିଏ କରିଛି? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ରାବଣ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି। କାଲି ତୁମେ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଦମ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗଡ୍ ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା? ବାବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ତାଲା ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ହେବେ। ବାବା ଆସି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଖୋଲୁଛି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଉପରେ ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଘର ଯେପରି ବହୁତ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘର ପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ ତ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୁରବୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ନା? ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମୁରବୀ ପିଲା ହେବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଅଥବା ବଡ଼, ଶରୀରକୁ ଦେଖି ହୋଇନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ଯିଏ ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବଡ଼। କେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ଆଜିକାଲି ତ ମିଡ୍ ଗେଟ୍ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାମନ। ଏପରି ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଡ୍ ଗେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ଓଜନ କରିବା? ଆତ୍ମା ତ ତାରକା ସଦୃଶ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାରା ନାମ ଶୁଣି ଉପରକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାରା ନାମ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀର ତାରା ଅଟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶର, ଯାହାକି ଜଡ଼। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅଦଳ ବଦଳ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଅଭିନୟ କରି କରି ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମିଯାଇଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମର ଆତ୍ମା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଭରୁଛ। ତୁମେ ଏବେ ନିଜର ଆତ୍ମା ରୂପେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ।
ତୁମେ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟ। ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ଏବେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେହି ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଏହି ବେହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କିପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କେତେ ଥର କରିଥିବ? ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ଥର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବ? ଯଦି ଜାଣୁଛ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମାୟା ତୁମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟା ଭୁଲ କରାଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଚାଲିଥିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ପୁଣି ଯାହାର ଯେତିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନ ତୁଟିବା ପାଇଁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମର ଅଭିନୟ ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କଳ୍ପକଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ମାଳା ରଖିବେ ନା। ବାବା ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେପରି ରୁଦ୍ରମାଳା ରହିଛି, ସେପରି ରୁଣ୍ଡମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଅଦଳି ବଦଳି ହୋଇ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରମାଳା ତିଆରି ହେବ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ରହିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କାହାର ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାନରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେହି ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ରୂପେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି ଗଫଲତ ବା ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି ଗଫଲତ ବା ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମୁରବୀ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଜର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ମୁରବୀ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଜର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାର କରି ସର୍ବଦା ସେହି ଜଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାର କରି ସର୍ବଦା ସେହି ଜଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଏହି ଅନୁଭବରେ ରୁହ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନ ରହୁ। ଯେଉଁମାନେ କାହା ଉପରେ ବି ମୋର ପଣିଆର ଅଧିକାର ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ବା ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ମେରା ବାବା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମିଶିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ମହାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ବେହଦ୍ର ଅଟେ। ମହାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ବେହଦ୍ର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।